fertilizer, and they are giving us trials to test theirs. They are giving some money for that. These are the product testing trials you can find here on the farm itself. The extension farmers activity, we are conducting some trial on the farmers field, and farmer scientists provide their monthly we are calling meeting. We are discussing the problems and also we are taking the feedback, and based upon their feedback and their interest problem, we are planning experiment in the planning meeting, and then we are giving the solution through extension analysis. These are the digits and other things. These are different training conducted for farmer, benefit of the farmer and the extension agencies for turmeric, ginger and other things. Training also, business bank officer, they are also conducting training for them also. Because whenever they want to, somebody want to finance the agriculture, they should know something about the farming system. So many agricultural graduates after graduation and post-graduation, they are employed in the bank, but nowadays it is very difficult. It's a tough job. You can sanction, but recovery, that is a big problem. So I think without finance you cannot develop the farm. We require some finance. These are the farmers rallies conducted previously. Exhibitions also, we are displaying our variety and other things. Whenever there is exhibition, particularly in our melas, because of the COVID situation, there are many restrictions now. What tribal, what are the old things, again they are representing here. You can see, previously we used to farmyard only, farmyard manure and organic concentrated manure cake, farmers they are using. Now also, we have to minimize the use of chemical fertilizers like urea and other things. We have to make use of integrated. We have to depend upon whatever the vegetables they are having medicinal properties. The vegetables which are grown as such on the jungle area and roadside area. So what tribal days are organized, and that they are exhibiting the vegetables which are very important from the health point of view. But we should have developed the organic taste and market also. Otherwise, nobody will buy that product. Elraga कोण काही आणून ठेवलं तर आळणी बिळणी पण त्याला तुम्हाला ही भाजी सोय भाजी बेला सोय भाजी आणि ब्रोकली खाता का तुम्ही परदेशी भाज्या परदेशात चालतात ना आपल्याला त्या जिभेला सवय नसते आपल्याला त्यामुळे मार्केट आणि हे अवेअरनेस म्हणतो जे आपण लोकांच्या मध्ये तुम्ही डेव्हलप केला पाहिजे. फक्त आता असं आलं की इडली बिडली खात नव्हतं तर खाऊ लागले लोक थोडंसं सोय झाली लोकांना खाता का नाही इडल्या वगैरे आपल्याकडे तर नाही इडली चवची आहे म्हणजे ऑर्गॅनिक सोशल चेंज व्हायला वेळ लागतो आणि त्याचं महत्त्व त्याचं न्यूट्रिशन त्याचं डायजेशन झालं पाहिजे आपल्याला. राजमा बिन वगैरे आपल्याला खाऊ शकत नाही आपलं क्लायमेट हॉट आहे आपलं पंजाब वगैरे तिकडे चालू शकतं ती या ठिकाणी थंड हवामान आहे. आता हळद पावडर सुद्धा जी काही हळद शिल्लक झालेली असते बियाणं विकून वगैरे तिचं आपण हळद पावडर करून तिथं विकलं जातं. तिचं काय स्ट्रेंथ आहे कुठली गोष्टीची शॉर्ट अनालिसिस केलं पाहिजे नाही संशोधन केंद्राचं काय स्ट्रेंथ आहे आणि काय विकनेस आहे त्याच्यात आणि शॉर्ट म्हणजे काय स्ट्रेंथ विकनेस अपॉर्च्युनिटी अँड थ्रीट याचं सगळ्यात प्रत्येकाने आपलं स्वतः शॉर्ट अनालिसिस केलं पाहिजे कारण प्रत्येक 100% सगळ्या गोष्टीत आपण फिट नसतो आणि ते अनालिसिस करून आपण कुठले आणतो तसं प्रत्येक संस्थेचंही शॉर्ट अनालिसिस केलेलं आहे. स्ट्रेंथ काय त्याचे विकनेस काय आणि याच्यावर आपण कसं ओव्हरकम करू आणि काय काय संधी आहेत पुढच्या काळामध्ये आणि थ्रीट्स काय फ्लड येणारच काय सांगू शकत नाही किती आलमटीची उंची कमी करा किती काही करा कारण निसर्ग आहे शेवटी एकाच दिवसात सलग वॉटरखेड एरियामध्ये जर पाऊस जास्त पडला तर येणारच पाणी ते काही करू शकत नाही. अशा वेळी आपण काय केलं पाहिजे तर हे सुद्धा आपण तयारी केलं पाहिजे.
आता कोरोना व्हायरस आला आणि कुठला तर व्हायरस गेला तर त्याला पुढचा व्हायरस जो काय येईल ते नवीन पिढी त्याला आपण कसं ओव्हरकम करायचं, इम्युन सिस्टीम अशी कशी डेव्हलप करायची. म्हणजे नुसतं फिजिकली स्ट्रेंथ होऊन चालत नाही, मेंटलीही टफ पाहिजे, आपण सोशलीही टफ पाहिजे. सोशल वातावरणही आपलं चांगलं पाहिजे. समजा आता एखादा कोविड झाला आणि तू काय मरणार म्हणलं की डॉक्टर म्हणलं की मरतोच ते. सोशली वातावरण जर आपलं चांगलं हेल्दी असेल तर आपण जाऊ शकतो. आणि शेवटी सिस्टीम आपली चालते मेंदूवर आणि मेंदूचे हार्मोन चालतात अँटीरियर पिट्युटरी ग्लँडवर. म्हणूनच आपण म्हणतो की आता इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडचा वापर कमी केला पाहिजे. मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिक मॅड, ऑर्गॅनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स, दे आर वर्किंग ऑन द nervous systems of the insects. They are paralyzing insect by disturbing their vital organ like heart, lungs. And if the residues, if we are using from the insect that they are coming in our cycle through food chain, definitely they are disturbing our mind also. मुलगा चांगला होता नाही, अचानक असं व्हावं लागलाय, डॉक्टरकडे येते औषध नाही, असं होतं. म्हणून याला सोशल म्हणतो ना, सोशल घरातलं वातावरण, समाजाचं वातावरण, सगळं वातावरण आणि हवामान हे बदलणारच आहे. आपल्याला चॅलेंजेस आहे, लगेच बदलू लागलं आहे. या सर्वातून आपली शेवटी आपल्याला काय अल्टिमेट एम काय आपलं, जगाने जगू द्या, सिम्बॉयसिस. सगळ्याचा अर्थ काय होतं शेवटी, सिम्बॉयसिस जर राहिलं तरच टिकणार आहे. आपण पॅरासायटिझम केलं तर संपणार. सर्वायवल द फिटेस्ट, जो स्ट्रॉंग आहे तो राहणार, वीक आहे तो जाणार. तर थोडक्यात ह्या सोसायटी केंद्राचा मी आढावा घेतलेला आहे, प्रयोगाची काही वेगवेगळ्या डिसिप्लिनचा आढावा घेतलेला आहे. तर तुमच्या काही शंका असतील तर त्या विचारा. सर, परवा आमचा ॲग्रो 1, 2, 3चं लेक्चर झालं. सॉईल आणि वॉटर मॅनेजमेंटचा ते कोर्स आहे, सॉईल वॉटर मॅनेजमेंट. तर त्या कोर्समध्ये आमच्या टीचरनी सांगितलं की ह्या एरियामध्ये, कसबी डिग्रीच्या एरियामध्ये सलाईन जमीन जास्त आहे, सलाईन सॉईल जास्त आहे. तर मग त्यावरती तुम्ही काहीतरी असं उपाय केला, पाण्याचा निचारा वगैरे, तर ते थोडंसं एक्सप्लेन करा. सब सरफेस ड्रेन ते म्हटलं तुम्हाला की सॉईल सलाईन काय होते की ज्या ठिकाणी रेनफॉल कमी आहे, रेनफॉल म्हणजे डिस्टिल वॉटर, हे आता छान नसतात. पावसाचं पाणी कुठं जे आहे ते डिस्टिल वॉटर आहे, प्युअर. म्हणून कोकणातल्या तुम्हाला छान जमीन दिसते काय नाही, ही कुठं दिसते देशावर ज्या ठिकाणी पाऊस कमी आहे त्या ठिकाणी. पूर्वी सुद्धा छारपट होत्या की बिकॉज ऑफ द क्लायमेट दे आर बाउंड टू हॅपन. पण आता काय झालं, वाय द प्रॉब्लेम इज ॲग्रिगेटेड, द फार्मर्स स्टार्टेड टू इरिगेट द लँड, एस्पेशली ब्लॅक सॉईल विच आर व्हेरी डीप, विच आर हॅव्हिंग पुअर फिजिकल प्रॉपर्टी. अशा सॉईलमध्ये काय केलं पाहिजे आता, वाटतं इन ड्यू कोर्स इफ यू आर अगेन इफ यू आर इरिगेटिंग विथ सलाईन वॉटर, डेफिनेटली द सॉइल विल अक्युमुलेट. ह्यासाठी उपाययोजना काय आहेत, तर एक तर तुम्ही नॅचरल ड्रेन ओपन केले पाहिजे. नॅचरल ड्रेन म्हणजे काय, ओढे बिढे जे आहेत लोकांनी बंद करून लेवल करून शेती वाढवली ना, तर माणसं संख्या वाढवू लागली. यू हॅव टू ओपन द नॅचरल ड्रेन. आणि कशामुळे सॉइल टाकून म्हणतात की पुअर फिजिकल प्रॉपर्टी सॉईलची. मग सॉईलच्या फिजिकल प्रॉपर्टी, आता क्ले काय आपण सॉईलला बदलू शकत नाही, मग काय केलं पाहिजे आपल्याला, यू हॅव टू ॲड ऑर्गॅनिक मॅटर. यू हॅव टू ॲड लॉट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर बाय द FIM प्लेसमेंट असेल, ग्रीन मॅनरिंग असेल, यू हॅव टू इम्प्रूव्ह दॅट. सेकंडली, if there is some bad element like sodium or excess salt, you have to remove from the soil. For that, you have to open drain. म्हणजे सब सरफेस ड्रेन, ओपन ड्रेन केले की ते प्रत्येक वर्षी तुम्हाला लागणार की चालू करणे बंद करणे. सब सरफेस ड्रेन, इफ यू आर आस्किंग इंजिनियर्स ॲट द इंटरवल ऑफ 25 meter, 1 meter deep, and if you are connecting that all the drain, and if you are releasing in the natural drain, definitely the saline water, the salts will not accumulate in the soil. And there is, I think, 1 lakh expenditure is there for 1 hectare subsurface करण्यासाठी. असं जर केला तरी सुद्धा हे सॉइलचा प्रॉब्लेम कमी होतो. सो along with that, you have to use, if there is a problem, you have to analyze the soil. If it is because of excess salt, you can put the drains and you with irrigate with good quality irrigation water or rain water, you can remove the salt slowly. And again, if there is a problem of sodium in the soils, you have to apply gypsum after analysis of soil. And the gypsum, it will combine with sodium, and sodium sulfate is formed. It is soluble in water, and through rainwater you can do this.
There is some substance, and the cheap technology is there. Mole, you will find the mole implement here. There is a small hole is prepared underground at the depth of more than 45 centimeter. Mole. Through that mole, the excess water, whenever there is excess water, that is drained out. That is a low cost technology. But again, every 2 years you have to go for the mole technology. Permanent technology is subsurface drainage with perforated pipes. And initial period, you have to go at order crop like sugar cane and other things. If you are growing sensitive crop like citrus and other things, you will not get it. First is prevention of soil to become saline. For that you require to improve the soil physical property, to improve the drainage of soil. And again, you have to use a lot of organic matter to maintain that. And whenever you are irrigating the soil with saline water, you have to take the quantity, you have to minimize. How you can minimize the quantity of irrigation water? बघूया आता. हां, मुलं सांगा बोल. पाण्याचा वापर कमी केला पाहिजे आपण, होय की नाही? उन्हाळ्यात त्या सांगली जिल्ह्यातल्या इथं सांगलीमध्ये 1 डिस्ट्रिक्ट संबंध आहे. कराडला किती आहे? 0.2 आहे. कोल्हापूरच्या पाण्याचा किती इशी आहे? 0.12 आहे. हे वाढतं कुठलं? हे जमिनीतलं क्षार नदीत गेल्यामुळं, शहरातले क्षार तिथलं गेल्यामुळं हा क्षार वाढतो. हे जर पाणी तुम्ही जास्त देऊ लागला तर सॉईल सलाईन होणार. हे कमी कसं करायचं? बघूया तुमच्या डोक्यात काय येते. व्हॉट आर द सोल्युशन्स? ते पाणी फिल्टर करून इकडे जायचं. फिल्टर करणं काय केलं शक्य नाही. येस, तुम्ही ड्रीप इरिगेशन वापरलं किंवा पाण्याची क्वांटिटी कमी केली पाहिजे. तुम्ही अमाऊंट कमी करा. तुम्ही मल्चिंग करा, इव्हॅपोरेशन रोखा, म्हणजे पाणी तुम्हाला कमी द्यावं लागेल. अलग लक्षात. ड्रीप इरिगेशन करा, क्वांटिटी हे सरकार सांगू लागलं आहे, पण त्यामध्ये अडचणी येऊ लागल्या. पाणी जास्त दिलं की प्रॉब्लेम वाढत जात नाही. पाण्याचा खर्च वाढतो, इलेक्ट्रिसिटी वाढते, जमिनी बाद होतात. त्यामुळं ड्रीप इरिगेशन विथ प्रॉपर ड्रेनेज. आणि आता दुसऱ्या पुढच्या काळामध्ये मला असं वाटतं की रेन वॉटर आहे ते तुम्ही हार्वेस्ट केलंच पाहिजे. इट्स गुड क्वालिटी वॉटर. इन द समर यू विल नॉट गेट गुड क्वालिटी. आपलं इफ यू डग आउट ए ट्यूबवेल, you will not get a good quality water. You will get saline water. बऱ्याच ठिकाणी, if you near the vicinity of river, whatever the salts they are dissolved in the water and they are carried, and there will amount only more in the near basin area of river. बोरवेलचं पाणी सुद्धा हे असतं. अशा वेळी काय केलं पाहिजे? भविष्यामध्ये जे पाऊस पडतो त्यावेळी आपण फॉर्मफॉर्म भरून ठेवले पाहिजे प्रत्येकाला, आणि ते पाणी आपण जपून ड्रीप इरिगेशन वापरणं हेच सोल्युशन आहे भविष्यात. कितीही ते पायपाचा निचरा घाला, दे आर आर्टिफिशियल. वी हॅव टू मेंटेन दॅट अगेन. आणि खर्च जास्त शेतकरी करून चालत नाही. बेस्ट आपण वॉटर शेड यू हॅव टू रिमूव्ह यू हॅव टू प्रिपेअर ए प्लॅन. एकानं केलं, एकानं पाणी आलं, तुमचं काय उपयोग त्याचा? मेनली असं होऊ नये म्हणून याची काळजी घेतली पाहिजे. फ्युचरमध्ये असं प्लॅन आपल्याला करावं लागतं. आलं सर, आता तुम्ही कॅल्शियम सल्फेट .2H2 म्हणजे जिप्समचा उल्लेख केला. जिप्समचा हा कुठल्या सॉईलसाठी? सोडिक सॉईल. सोडिक सॉईल. सॉल्ट रॅपिडेड सॉईल म्हणजे काय? फर्स्टली सलाईन सॉईल, म्हणजे ज्यामध्ये क्षार सगळे कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम हे असतात. ते क्षार जर वाढले तर सलाईन सॉईल. त्यात फिजिकल प्रॉपर्टी काय प्रॉब्लेम नसतो. फक्त सॉल्ट आपल्याला स्क्रॅपिंग करून किंवा ड्रेन आउट करून काढून टाकायचे. पण ज्या ठिकाणी असते सॉल्टचं प्रमाण कमी असतं, फक्त सोडियम जास्त असतो. सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम मोर दॅन 15% आणि pH 8.5 मोर दॅन 8.5. अशा वेळी ती सॉईलची फिजिकल प्रॉपर्टी इतकी बिघडलेली असते, तिथं काही येतच नाही. घट्ट जमीन. ज्यावेळी पावसाळ्यात तिथं पाणी चढतं की पाऊस निसर्गच होत नाही, आणि उन्हाळ्यात इतकी कडक होत नाही की काय तुम्ही तिथं नांगर पण चालू शकत नाही. त्याला सोडिक सॉईल म्हणतात. सोडिक सॉईलसाठी जिप्समचा वापर करायचा. आयर्न पायराईट सोडिक. कॅल्करस सॉईलला आयर्न पायराईटचा वापर केला पाहिजे. But depending upon the nature of the salt affected soil, you have to take the measure. First you have to analyze the soil. काय प्रॉब्लेम आहे सॉईलला? ड्रेनेज तर आपल्याला द्यावं लागेलच एक्सेस. ओके. मग सर तिथं जे काही जिप्सम आहे त्याचा फॉर्म्युला तो कॅल्शियम CaSO4.2H2. त्याच्याऐवजी आपण प्युअर कॅल्शियम सल्फेट वापरलं तर कॉस्टली होतो ना. आपल्याला सगळी कॉस्ट कमी करायची आहे ना. प्युअर कॅल्शियम सल्फेट तुम्ही वापरला, कॉस्ट आपल्याला आहे ना. हे calcium sulfate gypsum is the byproduct of fertilizer industry. When we are treating raw phosphate with sulfuric acid, the byproduct we are getting. तो ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट जी वाढते आणि याला सुद्धा मर्यादा आहे.
कॅल्केरियस सॉईलला तुम्ही कॅल्शियम जास्त आहे, त्यात जर झिटून टाकलं की आणि परत बिघडणार.